السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر پیورس اینڈ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے۔ شب قدر کے مناسبت سے میں نے آج جس سورہ کا انتخاب کیا ہے وہ سورہ ہمزہ ہے۔ سورہ ہمزہ کی مختصر تلاوت اور تشریح کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا، امید کے بہت سماعت فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة فی عمد ممددہ۔ ہر اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو طعنہ زنی اور عیب جوئی کرتا ہے، جو مال جمع کرتا ہے اور اسے گن گن کر کے رکھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا، ہرگز نہیں، اسے تو چکنا چور کر دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ چکنا چور کر دینے والی چیز کیا ہے؟ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک جا پہنچے گی، وہ ان پر بند کر دی جائے گی، وہ لمبے لمبے ستونوں میں جکڑے ہوں گے۔ یہ سورہ حمزہ ایک مختصر مگر جامع سورہ ہے جو انسان کی ناپسندیدہ عادات، خاص طور پر دوسروں کا مذاق اڑانے، چغل خوری کرنے اور دولت پر گھمنڈ کرنے کے انجام کو بیان کرتی ہے۔ اس کا درس قرآن درج ذیل نکات پر مشتمل ہے۔ یہ سورہ مکی ہے اور قرآن پاک کے 30ویں پارے یعنی اما پارہ میں یہ شامل ہے۔ اس میں انسان کی بری عادات اور اس کے نتائج پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ترجمہ سے تھوڑا بہت واضح ہوا ہوگا، آپ نے سن لیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو مخاطب کر کے کیا کہنا چاہتا ہے۔ میں نے مضارع کا ترجمہ بھی کیا ہے، آپ ماضی کا ترجمہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس نے مال کو جمع کیا اور اس کو سینت سینت کر کے رکھا۔ بہرحال یہ ہمزہ سے مراد وہ شخص ہے جو پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائیاں کرتا ہے۔ لمزہ وہ شخص ہے جو لوگوں کا منہ پر مذاق اڑاتا ہے۔ قرآن ہمیں دوسروں کی عزت کرنے اور بد زبانی سے بچنے کی تلقین کرتا ہے۔ مال و دولت کو صرف جمع کرنا اور دوسروں کی مدد نہ کرنا قابل مذمت عمل ہے، برا عمل ہے۔ دولت کا صحیح استعمال خیرات اور محتاجوں کی مدد میں ہے۔ دولت کبھی بھی انسان کو موت سے نہیں بچا سکتی۔ آخرت کی تیاری اصل کامیابی ہے۔ اصل میں دولت انسان کما کر کے اپنے برائٹ فیوچر کو معیاری بنانا چاہتا ہے، آئندہ یعنی مستقبل کے دنوں کو بہتر بنانا چاہتا ہے اور اب مستقبل کے دنوں کو آرام سے گزارنا چاہتا ہے۔ حالانکہ مستقبل میں کب موت ہو جائے اور موت سے کوئی شخص بچ نہیں سکتا، اس لیے زیادہ بہتر چیز یہی ہے کہ لوگ اصل تیاری جو آخرت کی ہونی چاہیے وہی کرے اور وہی کامیابی ہے۔ حطمہ جہنم کی آگ کو کہا گیا ہے جو ہر چیز کو جلا بھی دے گی اور جو ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر کے رکھ دے گی۔ یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو دنیا کی دولت پر غرور کرتے ہیں۔ انسانوں کے پاس چاہے وہ وراثتی طور پر وہ مالدار ہوں، چاہے وہ غربت سے مالداری کی طرف عروج پر پہنچے ہوں، لیکن جو بھی دولت مند ہوتے ہوں اگر وہ غرور کرتے ہیں،
घमंड करते हैं तो फिर घमंड तो अल्लाह ताला हरगिज़ पसंद नहीं करता। और घमंड करने वालों लोग, सैंत सैंत कर माल को रखने वाले लोग जो है जहन्नम की आग में जलेंगे, जैसा कि कहा गया है। जहन्नम की आग आम आग से ज़्यादा सख्त है जो दिलों तक पहुँचेगी। यह अजाब उन लोगों के लिए है जो दूसरों को तकलीफ पहुँचाते और माल पर घमंड करते हैं। दुनिया की आग जिस्म को जलाती है, लेकिन जहन्नम की आग रूह और दिलों तक असर करेगी। जैसा कि आप जन्नत के बारे में सुनते रहते हैं कि आपके तसव्वुर में भी वो चीज़ नहीं हो सकती जो आश आराम और अच्छी चीज़ें, मज़े की चीज़ें आपको जन्नत में मिलेंगी। उसी तरीके से जहन्नम में जो सज़ाएं हैं सख्त, उसके बारे में भी आप कॉन्सेप्ट, इमेजिन और तसव्वुर नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। यहाँ तो एक मिसाल देकर कहा गया है कि दुनिया की आग तो सिर्फ जिस्म को जलाती है, लेकिन जहन्नम की आग आपको तड़पाएगी, आपके दिलों तक पहुँच जाएगी। और कहते हैं ना कि उसकी बात मेरे दिलों तक असर कर गई है, तो बात जब दिलों तक असर कर जाती है तो जहन्नम की आग भी वही दिलों तक ही असर करने वाली है। ये बुरे अमाल की शदीद सज़ा होगी। और बुरा अमाल क्या है जिसका तज़किरा किया गया है भी, जहन्नम का दरवाज़ा उन पर हमेशा के लिए बंद रहेगा, कोई बाहर नहीं निकल सकेगा। ये बताता है कि मुजरिमीन का अजाब दायमी होगा, मुमद्ददा कहा गया है। यहाँ कहा यह गया है उन पर, यानी जो दिलों तक आग जा पहुँचेगी और उन पर बंद कर दी जाएगी। तो बंद कर देने का मतलब यह है कि वो उनसे निकल नहीं सकेगा। ऐसे भी तो जहन्नम में निकल नहीं सकते, लेकिन एक बात कही गई कि आदमी निकलना चाहता है। जब उसको सज़ा मिलती है या किसी तरह की तकलीफ़ पहुंचती है तो उस तकलीफ़ से और सज़ा से निकलना चाहता है। तो यहाँ तो वो बंद ही रहेगा, निकल ही नहीं सकेगा। ये चीज़ें बताती हैं कि मुजरिमीन का अज़ाब जो है दायमी होगा, हमेशा हमेशा वाला होगा। मुजरिमीन जंजीरों और सतूनों के साथ कैद में होंगे, कोई भागने का रास्ता नहीं होगा। ये उस अंजाम की निशानदही है जो उन लोगों के लिए है जो दुनिया में दूसरों को तकलीफ़ देते हैं। याद रखिए, एक इंसान का दूसरे इंसान को तकलीफ़ देने की बात को कुरान में काबिल मज़म्मत करार दिया गया है। और सिर्फ काबिल मज़म्मत ही नहीं, उसके लिए जहन्नम की सज़ा को भी रखा गया है। जहन्नम की सज़ा को भी जो है मुतय्यन किया गया है। सबक और नसीहत जो हमें इस सूरत से मिलता है वो ये है कि दूसरों का मजाक उड़ाना और चुगलखोरी करना सख्त मना है। माल और दौलत पर घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे अच्छे कामों में खर्च करना चाहिए। हकीकी कामयाबी दुनिया की कामयाबी नहीं, बल्कि आखिरत की कामयाबी है। जहन्नम की सख्ती से बचने के लिए हमें नेक आमाल करनी चाहिए। ये सूरा हमें सिखाती है कि दुनिया की फ़ानी चीज़ों पर, यानी जो ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं दुनिया और उनकी चीज़ें, उस पर हमें घमंड नहीं करना है, बल्कि अगर हम घमंड करते हैं तो ये बेवकूफ़ी है। असल कामयाबी तो अल्लाह की खुशी है, अल्लाह की रज़ा है।